The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते। पिछले हफ्ता में हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक पाठ आप लोग पढ़ा था। सब पढ़ाई क्या कैसा लगा? उसमें से आपको क्या समझा है? माने हमारे समाज में हम किसी व्यक्ति के नाम से, पता से या उनकी ओहदा से नहीं समझना है, लेकिन वो व्यक्ति को समझना है, व्यक्ति की हताशा से समझना है, उनकी निराशा हमको समझना है। ठीक है? ठीक है। तो पिछले कक्षा में वो हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक पाठ से क्या समझा, वो प्रस्तुत करने के लिए आप लोगों के बीच में से एक छात्र यहाँ पे आकर वो प्रस्तुत करेंगे। सुनिए वो। हाय दोस्तों, आप सब लोग तो मुझे जानते ही होंगे ना। मैं एही अली 10वीं कक्षा में बी विभाग में पढ़ता हूँ। आज मैं यहाँ हिंदी क्लास में राधिका टीचर के साथ पाठ 2 हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया, इस पाठ के बारे में जो मुझे समझ में आया वो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। तो इस पाठ में नरेश सक्सेना ने एक टिप्पणी लिखी है और यह टिप्पणी एक कविता के आधार पर है और वह कविता विनोद कुमार शुक्ला ने लिखा है। तो इस पाठ के बारे में आज मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। इस पाठ में नरेश सक्सेना ऐसे कहते हैं कि विनोद कुमार शुक्ला अपना कविता मौलिकता और अनघड़ता के लिए विख्यात है और इस कविता में सिर्फ ऐसा होने के नाते वह एक अच्छे काव्य शिल्प भी है। उनका कविता इतना साफ और सहज है कि उसका अर्थ बताना उतना ज़रूरी नहीं है। और इस कविता में ऐसा है कि एक इंसान एक जगह पर बैठा होता है और वह इंसान दुखी और हताशा से बैठा होता है और इस इंसान के पास एक दूसरा आदमी जाता है और हाथ बटाते हुए उसकी मदद करता है। तो यहाँ पे वह इंसान दूसरे इंसान को जानता तक नहीं है, उसका नाम, उसका पता या फिर उसका ओहदा ये कुछ भी नहीं जानता है, पर यह सिर्फ इतना जानता है कि वह नाराज़ है। तो यहाँ पर इस कविता में हमें यह समझ में आ सकता है कि यहाँ पे मनुष्यता के बारे में ही बोला जा रहा है और मनुष्यता के उस महत्व के बारे में ही इस कविता में बोला जा रहा है। ये कविता इतना सुंदर है कि नरेश सक्सेना ऐसा कहते हैं कि कई साल हो चुके हैं एक ऐसा कविता सुनकर जिसमें जो गद्य के रूप में लिखा हो और उसमें गीतात्मकता का एक अंश हो। तो इसलिए ये कविता मुझे बहुत पसंद है। इस टिप्पणी में नरेश सक्सेना ऐसा कहते हैं कि उनका कविता एक गज़ल की तरह है। जैसे एक गज़ल में हर बार आखिरी शब्द दोहराते आता है, वैसे ही इस कविता में भी जानना और नहीं जानना वाक्य बार बार दोहराते आता है। जैसे कि अगर साथ साथ चलना कहकर ये पाठ रोक दिया जाए तभी भी लोग कह देंगे कि जानते थे। तो इस कविता में गज़ल का एक अंश हम देख सकते हैं। और अगर हम देखते हैं तो ये जानना और नहीं जानना इस वाक्य को इस कविता में ज़्यादा बार दोहराते हुए विनोद कुमार शुक्ला ने हमारी उस रूढ़िग्रस्त जानने की क्षमता को एक दूसरी तल पर ले गया है। जैसे कि अगर हम एक इंसान को जानते हैं तो उस इंसान की नाम, पता, उम्र, ओहदा, जाति ये सब जानते ही हम कहते हैं कि हम उस इंसान को जानते हैं। पर सिर्फ यही नहीं, उस इंसान की निराशा, हताशा या फिर असहायता को भी समझना हमारा एक कर्तव्य है। तभी ही हम कह सकते हैं कि
कि हम उस इंसान को जानते हैं। तो यहाँ पे इस जानने की क्षमता को विनोद कुमार शुक्ला ने एक नए तल पर ले गया है। हमें इंसान को इंसान की तरीके से जाना होगा। जैसे कि जब एक आदमी घायल पड़ जाए या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप उसका मदद करेंगे? मैं तो ज़रूर करूँगा, आशा है आप भी करेंगे। तो ज़रा आप ऐसा सोचें कि उस आदमी के पास से एक दूसरा आदमी गुजरता है और वह आदमी उसको अनदेखा करता है। वो उसको क्यों अनदेखा कर देता है? क्योंकि उसे वो जानता नहीं है। पर क्या ऐसा सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम उस इंसान को जानते नहीं हैं, उसकी निराशा और असहायता को देखते हुए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसा सोचिए कि उस आदमी का कोई ख़ानदान का या फिर उसका परिवार का कोई इंसान हो तो वो ज़रूर उसका मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वह उसको जानता है। तो हमें ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें एक इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहिए, या फिर बल्कि उसके जानने के तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। तो अंतिम भाव में हमें ऐसा समझ में आता है कि हमें मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए, ना कि उसको अगर हम उस इंसान को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, हमें मनुष्यता दिखाते हुए उस इंसान की मदद करनी चाहिए जो घायल हो या फिर मदद करने की आशा में पड़ा हो। क्योंकि अगर हम एक घायल इंसान या फिर एक निराश इंसान को मदद करते हैं तो उसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है। तो ये कहकर मैं यहाँ पे आज समाप्त करता हूँ। कैसे लगा? वो अच्छी तरह से प्रस्तुत किए क्या? ज़रूर उनको तालियां बजाना है ना? ठीक है। तो इसी प्रकार सब लोग तैयार होना है। तो किसी न किसी एक दिन वो हिंदी में जो पाठ पढ़ा है, वो समझा है, वो प्रस्तुत करने के लिए आप लोग तैयार होना है। मैं आप लोगों से किसी एक को बुलाकर ऐसे प्रस्तुत करने के लिए ज़रूर कहूँगा। ठीक है। तो अभी नया पाठ का नाम है टूटा पहिया। कविता है, इसकी विधा तो कविता है। लेखक धर्मवीर भारती। प्रस्तुत कविता धर्मवीर भारती से लिखा हुआ है। वो हिंदी साहित्य के मशहूर कवियों में एक हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा, सुनिए। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 दिसंबर इलाहाबाद में हुआ था। उनका मृत्यु 4 सितंबर 1997 में हुआ है। उनके बारे में आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख लेखक, कहानीकार, नाटककार और सामाजिक विचारक। प्रमुख कृतियाँ मुर्दे का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, ये सब तो कहानी संग्रह हैं। डंडा लोग, कनुप्रिया, ये दोनों तो काव्य संग्रह हैं। गुनगांव का देवता, ये दोनों तो उनका उपन्यास संग्रह हैं। अंधायुग काव्य नाटक, अंधायुग काव्य नाटक। उनका पुरस्कार पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, भारत भारती व्यास सम्मान, ये सब पुरस्कार उनको मिले हैं। इतना तो कवि के बारे में। तो कविता की आस्वादन टिप्पणी लिखते समय जरूर कवि के बारे में हम उसमें अंकित करना है, उसका सूचना देना है। इसलिए अभी हम तो कवि के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो अभी कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि पुराण के एक भाव को लेकर हमारे सामने रखा हुआ है। इतिहास में अभिमन्यु नामक एक कथापात्र है। कभी आप तो महाभारत में ऐसा एक कथापात्रों के बारे में सुना होगा, अभिमन्यु। प्रस्तुत कविता में अभिमन्यु को हमारे सामने रखकर समाज में होने वाले घटना किस प्रकार अकेली एक व्यक्ति उसके सामना कर रहा है, वो किस प्रकार उसे सामना करके आगे बढ़ रहा है। जरूर वो युद्ध में उनकी मृत्यु होते हैं, तो भी मृत्यु के अंतिम समय वो टूटे पहियों को लेकर उनके सामने आने वाले सभी वो शत्रुओं से वो सामना करते हैं। वो कहानी कविता के रूप में हमारे सामने रखा हुआ है। तो सुनो, एक कविता अभिमन्यु के बारे में कहते हैं। तो सबसे पहले हम तो अभिमन्यु कौन है और उनकी विशेषता क्या है, ये सब जरूर समझना है। तो सबसे पहले वो कहानी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो कहानी सुनना आपको पसंद है क्या? तो सबसे पहले वो इतिहास के पन्नों से लेके
एक छोटी भाग उनकी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम लोग एक पार्ट पढ़ेंगे। तो कहानी ऐसे होते हैं, हिंदी में कहना या मातृभाषा में? कभी आपको तो मातृभाषा बहुत अच्छा लगे होगा, ठीक है, मातृभाषा में ही मैं बताता हूँ, सुनो। പണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിന് ഓരോ തന്ത്രങ്ങളാണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മഹാഭാരത യുദ്ധം 18 പർവ്വങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ഓരോ വിശേഷതകൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. ഓരോ യുദ്ധത്തിലും ഓരോ പ്രമുഖരാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മരിച്ച് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കൗരവപക്ഷത്തിലായാലും പാണ്ഡവപക്ഷത്തിലായാലും. ഇവിടെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കഥയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം, ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അർജുനും അർജുൻ്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള സുഭദ്രയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രൂപരേഖ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. തൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള സുഭദ്രയ്ക്ക് ഈ പത്മവ്യൂഹത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അർജുനൻ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ പറയുന്ന മഹാഭാരതം എപ്പിസോഡായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അർജുനൻ തൻ്റെ പത്നിക്ക് ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയും എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുഭദ്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ ഇല്ലാത്ത വേളയിൽ സുഭദ്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പല ബുക്കിലും പല രീതിയിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ സുഭദ്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും അർജുനൻ സുഭദ്രയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സുഭദ്രയ്ക്ക് ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് അഭിമന്യു മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോടായിട്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു തന്ത്രമായിട്ടുള്ള ചക്രവ്യൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചക്രവ്യൂഹം ചമയ്ക്കുന്നത്, ആ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം, അതിനകത്ത് കടന്നതിന് ശേഷം ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിച്ച് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാം. അവിടെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ യുദ്ധതന്ത്രത്തിൻ്റെ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ വൈകിയ വേളയാണ്, രാത്രി സമയമാണ്. അർജുനൻ മെല്ലെ മയങ്ങിപ്പോയി. തൊട്ടടുത്ത് സുഭദ്ര ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സുഭദ്ര കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സുഭദ്രയും ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കഥയുടെ ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. കഥ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുരാണത്തിൽ പല രീതിയിലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുഭദ്രയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ പുസ്തകങ്ങളിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവർ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ ഈ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കഥ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെ എന്നുള്ള മൂളൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മൂളൽ കേൾക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്താ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരാണ് ഈ കഥ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇത് അനുസരിച്ച് മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കണതെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സുഭദ്ര ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അർജുൻ്റെ പത്നി സുഭദ്ര ഗർഭിണിയായ സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവാണ് ഈ കഥ മുഴുവൻ ശ്രവിക്കുന്നതും ആ കഥ ശ്രവിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നത്. ഈ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അർജുനാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ കഥ അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം മാത്രമല്ല, കഥ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, അഭിമന്യു ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം. ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമന്യുവിന് ഏകദേശം കഥ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. ഇനി യുദ്ധകളത്തിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാമോ. 18 പർവ്വങ്ങളായി തിരിച്ച് അതിൽ ഏകദേശം 18ഓളം ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മഹാഭാരത യുദ്ധം. ഒരു ദിവസം
യുദ്ധത്തിൽ ചക്രവ്യൂഹം ചമയ്ക്കുന്ന കൗരവർ ചക്രവ്യൂഹം ചമയ്ക്കുന്ന അവസരം എത്തിപ്പെട്ടു. അന്ന് പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള ഭീമനായാലും യുധിഷ്ഠിരനായാലും നകുലനായാലും സഹദേവനായാലും അർജുനായാലും എല്ലാം ഓരോ ഭാഗത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം അറിയുന്ന കൃഷ്ണൻ അർജുനെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ ചക്രവ്യൂഹം നേരിടാൻ ഇനി ആർക്കാണ് പറ്റുക? ചക്രവ്യൂഹം ഇന്ന് ചമയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ നേരത്ത് ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പോകണം. നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ അർജുനെ കാണുന്നില്ല. പാണ്ഡവരിലെ ബാക്കി 4 പേരും കൂടി ഉടനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നു. അതിലാരെ വിട്ടാക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ പോകാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അഭിമന്യു പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംശയമായി. അഭിമന്യുവിന് ചക്രവ്യൂഹം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തന്നെ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുക എന്നുള്ളത് വിഷമകരമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിമന്യു പറയുന്നത് ഞാൻ പോവാം, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോഴാണ് അഭിമന്യു പറയുന്നത്, ഒരിക്കൽ അമ്മാവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചക്രവ്യൂഹം ചമയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന വിദ്യ എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വിദ്യ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും കഥ നിർത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭേദിച്ച് കടക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കുണ്ട്, ഞാനത് ചെയ്തുകൊള്ളാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന വലിയച്ഛന്മാരും ചെറിയച്ഛന്മാരുമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരിലെ ബാക്കി 4 പേരും അവനെ ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. കൂടെ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം. കാരണം അർജുനാണ് അവിടെ അറിയാം, പക്ഷേ അർജുൻ അവിടെ ഇല്ലാതാനും. അതുകൊണ്ട് ഇവർ കൂടെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഏകദേശം 18ഓളം കവാടങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ചക്രവ്യൂഹം. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെയാണ് ഈ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഈ 18 വാതിലുകൾ കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് വിഷമകരമാണ്. ചിലവർ 7 ദ്വാരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 7 കവാടങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചില ഭാഗത്ത് 18 കവാടങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തു തന്നെയായാലും ഈ കവാടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ചെത്തി. ആദ്യത്തെ കവാടം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിസമർത്ഥമായി അഭിമന്യു ഭേദിച്ച് ഉള്ളിലെത്തി. രണ്ടാമത്തെ കവാടത്തിലേക്ക് അഭിമന്യു എത്തി. അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരിലെ ബാക്കി 4 പേരും ആദ്യത്തെ കവാടം തന്നെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കവാടത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവരിലെ ബാക്കി 4 പേരെത്തുന്ന സമയത്ത് അഭിമന്യു ഏകദേശം 4ഉം 5ഉം കവാടങ്ങൾ കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അഭിമന്യു എത്തുന്നു. അവിടെ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുമിച്ച് മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള യുദ്ധശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള രാജകൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആയുധ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ആ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ കൗരവരിലെ മിക്ക വ്യക്തികളും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ദുശ്ശാസൻ, അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനൻ, കർണൻ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാം ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന അഭിമന്യുവിനെ വളഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അഭിമന്യു മാക്സിമം പോരാടി. അവസാനം അഭിമന്യുവിൻ്റെ രഥത്തിനെ തകർക്കുന്നു. അഭിമന്യു രഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു ചാടുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രഥത്തിൻ്റെ ചക്രം പൊട്ടി വീഴുന്നു. കയ്യിൽ നിന്ന് ആയുധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അഭിമന്യുവിന് ഒരു വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ദ്രോണർക്കറിയാം. മാത്രമല്ല അഭിമന്യുവിൻ്റെ ആയുസ് വളരെ സീമിതമാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിക്കാനുള്ള വിധി ഉണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനെ ആ സമയത്ത് മാറ്റിയതും ഈ യുദ്ധകളത്തിലേക്ക് അഭിമന്യുവിനെ പറഞ്ഞയച്ചതും. അങ്ങനെ അഭിമന്യു അവിടെ എത്തുന്നു. അവിടെ എത്തി ഈ പറയുന്ന മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവിടെ എല്ലാം നിരായുധനായി കയ്യിൽ നിന്നുള്ള സർവ്വ അസ്ത്രങ്ങളും അമ്പും വില്ലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിമന്യു അവിടെ തളരാൻ തുടങ്ങി. ഒറ്റയ്ക്കായി. ആ നേരത്ത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നതിനുണ്ട്, ഒരു കാരണവശാലും നിരായുധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് യുദ്ധതന്ത്രമാണ്. കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ അനീതി നടക്കുന്നത് അഭിമന്യുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അഭിമന്യുവിനെ
നിരായുധനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യുവിനെ ചുറ്റും നിന്നും ഗുരുക്കന്മാരും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം ചേർന്ന് വളഞ്ഞ് അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് അനീതിയാണെന്നറിയാം, പക്ഷേ അവനെ വധിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ നേരത്തും അവസാന നിമിഷത്തിലാണെങ്കിലും അഭിമന്യു ഒരല്പം പോലും പതറാതെ തൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ ആ പൊട്ടിയ ചക്രമെടുത്ത് ആ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാരഥികളായിട്ടുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം ദുര്യോധനും ദുശാസനും എല്ലാം ചേർന്ന് ഗദ കൊണ്ട് അടിച്ച് അഭിമന്യുവിനെ നിലത്ത് ഇട്ട് ചവിട്ടി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കഥയിൽ സംഭവിച്ചത്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് അറിയുന്നത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ മരണവാർത്ത. അർജുൻ വല്ലാതെ കോപാകുലനാവുന്നുണ്ട്. കാരണം യുദ്ധത്തിൻ്റെ അല്പം പോലും തന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തന്ത്രം മുഴുവൻ അറിയാത്ത അഭിമന്യുവിനെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ സമ്മതം കൂടാതെ പറഞ്ഞയച്ചത്? കാരണം അഭിമന്യുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കൗരവർ പോലും ദുഃഖിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കൗരവരെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൗരവ കുലത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധാരിയെ പോലെയുള്ള അവിടുത്തെ മറ്റു ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ്ടു. കാരണം അഭിമന്യു അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനാണ്, അത്രയും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അർജുനെ പോലെ തന്നെ, അർജുൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അർജുനെ പോലെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അഭിമന്യു. അങ്ങനെയുള്ള അഭിമന്യുവിൻ്റെ മരണവാർത്ത പൊതുവെ എല്ലാവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. അർജുനൻ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ശബ്ദമെടുക്കുകയാണ്, പിറ്റേ ദിവസത്തെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അഭിമന്യുവിനെ വധിച്ച ജയദ്രഥനെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം, അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷം ഞാൻ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വളഞ്ഞ് അവിടെ അഭിമന്യുവിനെ കൊല്ലുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് ജയദ്രഥനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജയദ്രഥനെ തന്നെ കൊന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ അഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൗരവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ദിവസം ജയദ്രഥനെ എങ്ങാനും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ, യുദ്ധത്തിന് വിട്ടാക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, യുദ്ധഭാഗത്തുനിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. അർജുനൻ മരിക്കും, ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. കാരണം അർജുനൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗം ഒരുവിധം എല്ലാം തകരും. വളരെ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം യുദ്ധം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം സന്ധ്യ ആവുന്ന സമയമായപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതോടുകൂടി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടുന്നു. അവിടെ ജയദ്രഥനും കൗരവരും എല്ലാം അവിടെ ഓടിക്കൂടുന്നു. അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അർജുനോട് പറയുന്നു. അർജുനൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ജയദ്രഥൻ വരികയാണ്. ആ നേരത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ചക്രം കൊണ്ടാണ്, ദിവ്യ ചക്രം കൊണ്ട് ആണ് സൂര്യനെ മറച്ച് സന്ധ്യാനേരമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സൂര്യനെ മറനീക്കി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടുകൂടി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും നാഴികകൾ, ചെറിയ സമയം ബാക്കിയുണ്ട് സൂര്യാസ്തമയം. കാരണം പണ്ട് യുദ്ധത്തിന് തന്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ രാവും പകലും യുദ്ധം ചെയ്യല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ആയുധം കൊണ്ട് തോന്നിയ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല. കാരണം സൂര്യ ഉദയത്തിന് ശേഷം, സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യ ഉദയത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് യുദ്ധം നിർത്തിയിരിക്കണം. സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശംഖു വിളിച്ചാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ശംഖു ഊതിയാണ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശംഖു ഊതി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ മറ നീക്കി സൂര്യനെ വീണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല, പകൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും ആ നിമിഷം തന്നെ ജയദ്രഥനെ അർജുനൻ അമ്പ് ചെയ്ത് വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ജയദ്രഥനൊരു വരവുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസ് ആരാണോ എയ്ത് താഴത്തേക്ക് ഇടുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ഇടുന്നത്, ആരുടെ കൈകൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസ് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കട്ടെ എന്നൊരു വരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഈ ശിരസിനെ തൻ്റെ അമ്പ് കൊണ്ട് എയ്ത് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ജയദ്രഥൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ
ജയദ്രഥൻ്റെ തല ചെന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അച്ഛനത് അറിയാതെ, ആരുടെയാണ് തല എന്നറിയാതെ പെട്ടെന്ന് ധ്യാനത്തുണരുകയും ആ തല തട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഈ ശിരസ് താഴെ വീഴുകയും അദ്ദേഹം തല പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് കഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശിരസ് നേരെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ജയദ്രഥൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ആ കഥയുടെ നമ്മുടെ കവിതാഭാഗവുമായിട്ടുള്ള സാമ്യത, അതിൽ അഭിമന്യുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം, അവരുടെ ചെയ്തികൾ, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. कहानी कैसे लगा? अच्छा लगा ही क्या? तो कविता पढ़ेंगे. कविता का नाम टूटा पहिया. टूटा पहिया, പൊട്ടിയ ചക്രം, ഇതാണ് കവിതയുടെ പേര്. पाठ का नाम टूटा पहिया. विधा कविता, लेखक धर्मवीर भारती. ठीक है, तो कविता पढ़े, सुनो. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए. अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों को आश्रय ले. ये तो कविता. तो कविता की व्याख्या सुने. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए. अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्र से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत. इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले. मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രങ്ങളാണ്. लेकिन मुझे फेंको मत, लेकिन आप मुझे तो मत फेंकना है. क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए. इसमें से कहते हैं मैं तो टूटा हुआ पहिया है, लेकिन आप तो मुझे मत फेंकना है, क्योंकि किसी एक ज़माने में इस दुरूह चक्रव्यूह के जैसे, किस प्रकार चक्रव्यूह में अभिमन्यु आकर गिर गया है, उस समय अभिमन्यु किस प्रकार ये पहिया का उपयोग किया है, टूटा हुआ पहिया की उपयोग किया है, उसी प्रकार कभी तो मुझे सबको उपयोग करना पड़ेगा. इसलिए मुझे मत फेंकना है. समझ में आता है क्या? അക്ഷൗണി സേനകളുടെ നടുവിൽ അകപ്പെട്ട് സാഹസികനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യു പോലും പതറിയ സമയമുണ്ട്. അന്ന് പൊട്ടിയ ചക്രത്തിനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും എന്നെ വലിച്ചെറിയരുത്. अक्षौणी सेना माने आपको जानते हैं क्या? वो महाभारत युद्ध में ऐसे सेना का समूह होता है, जुट होता है, इसे अक्षौणी सेना कहते हैं. उसकी विशेषता ऐसे होते हैं कि अक्षौणी सेना में 21,1870 रथ होता है, 65,610 घोड़ा होते हैं, 1,09,350 पैदल युद्ध करने वाले लोग होता है. यही है अक्षौणी सेना. अक्षौणी सेना में इतना लोग होता है, ये सब मिलकर अक्षौणी सेना कहते हैं.
एक बार भी मैं बताऊंगा, അക്ഷൗണി സേനയിൽ ഏകദേശം 21,870 രഥങ്ങളും 65,610 കുതിരകളും 1,09,350 കാലാൾപ്പടകളും ചേർന്നതാണ് അക്ഷൗണി സേന എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അക്ഷൗണി സേനകളുടെ മധ്യത്തിൽ എപ്പോഴാണോ ഇതുപോലെ അഭിമന്യു വന്ന് അകപ്പെട്ടതുപോലെ ആരെങ്കിലും വന്ന് അകപ്പെടുന്നത്, അന്ന് ഈ പൊട്ടിയ ചക്രത്തിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहा. देखो इसमें ऐसे कहते हैं, सब कुछ जानते ये तो असत्य हैं, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസത്യമാണ്, അനീതിയാണ്, യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനീതിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാം. എന്നിട്ട് പോലും മഹാരഥി അപ്നെ പക്ഷക്കോ അസത്യ ജാനത്തെ ഹുയെ ബഡേ ബഡേ മഹാരഥി ലോക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീഷ്മരെ പോലെയുള്ള, ദ്രോണരെ പോലെയുള്ള ഗുരുനാഥ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അനീതി ചെയ്തു തുടങ്ങി. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനീതി തുടങ്ങിയത് ഈ അഭിമന്യുവിൻ്റെ വധത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അഭിമന്യുവിനെ നിരായുധനായിട്ട് നിഹത്തി ആവാസ്കോ, ഇവിടെ ആവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ ആവാസാണ്, അഭിമന്യുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അഭിമന്യുവിനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വധിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം യുദ്ധത്തിൻ്റെ തെറ്റായ ഭാഗമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്, അനീതിയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ അഭിമന്യുവിനെ യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് ഇവരെല്ലാവരും വളയുകയാണ്. എന്നിട്ടോ അപ്നി ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ, തൻ്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കുചൽതേന ചവിട്ടി മെതിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒറ്റയ്ക്കിട്ട് അവിടെ തൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് തല്ലുകയും ചതയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. കാരണം അഭിമന്യു അവിടെ നിരായുധനാണ്, കൊച്ചു ബാലനാണ്. നിരായുധനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് യുദ്ധതന്ത്രം. പക്ഷേ ആ നേരത്തും അനീതികൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അറിയുന്നവർ പോലും, എല്ലാം അറിയുന്നവർ പോലും അവിടെ അനീതി ചെയ്തു തുടങ്ങി. तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. तब मैं आ നേരത്ത് ഞാൻ रथ का टूटा हुआ पहिया ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ. ആ നേരത്ത് ഞാൻ उसके हाथों में അവൻ്റെ കൈകളിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രോ സെ ലോഹാ ലേ സക്തേ ഹൂം. ബ്രഹ്മാസ്ത്ര, ആ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഗുരുശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആ പൊട്ടിയ ചക്രത്തിനെ ലോഹാ ലേ സക്താ ഹൂം സാമന കർണ, ലോഹാ കർണ സാമന കർണ, ലോഹാ ലേന സാമന കർണ, അതിനെ നേരിടുന്നു. സാമന കർണ നേരിടുക. ആ യുദ്ധത്തിൽ അവിടെ പൊട്ടിയ ചക്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രം വലിച്ചു ഊരിയെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചക്രവ്യൂഹം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ചക്രവ്യൂഹ किस प्रकार है, वो किस प्रकार चक्रव्यूह बनाते हैं, अभी वो देखो, ये देखकर समझना है किस प्रकार चक्रव्यूह है. ये तो महाभारत युद्ध का एक भाग है. केवल समझने के लिए चक्रव्यूह किस प्रकार है, ये समझने के लिए युद्ध का एक तंत्र किस प्रकार महाभारत युद्ध में किया है वो समझने के लिए आप सबसे पहले देखो. जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा. चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे. चलो साथी.
में घुसने का प्रयास करो। अभिमन्यु अंदर अकेला ही गया है, उसके प्राण संकट में है। नहीं, जयद्रथ! संजय, मेरे दामाद जयद्रथ का पराक्रम हमें बता रहा है कि पांडवों का विनाश अब निकट है। देख लिया दुर्योधन, वीर अभिमन्यु का पराक्रम बिल्कुल अपने पिता की भांति वीर है वो इसलिए कि अपने पिता की भांति अभिमन्यु भी महाविनाशक शस्त्रों से संपन्न है। नहीं, अभिमन्यु के पराक्रम का यही एक कारण नहीं है। तो फिर अभिमन्यु के पराक्रम का क्या कारण है? जान हथेली पर लेकर लड़ना, वो ऐसे लड़ रहा है जैसे मृत्यु से आंख बिचौली कर रहा हो। ये समय अभिमन्यु के गुणगान करने का नहीं है। वो कल का बच्चा हमारी सेना का संहार कर रहा है, हमारा व्यू ध्वस्त कर रहा है, और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे, प्रशंसा करने के योग्य ही तो वो पराक्रम कर रहा है। सब लोग उसका सामना करने से घबरा रहे हैं। कमंड में चूर भीम अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने की और अभिमन्यु की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब वो अभिमन्यु की रक्षा कैसे करेगा? बेचारा अभिमन्यु फंस गया ना चक्रव्यूह में। अभिमन्यु किस निर्दयता से हमारे चक्रव्यूह को तोड़कर हमारे अनगिनत सैनिकों का संहार कर रहा है। कोई बात नहीं मामाश्री, लगता है मुझे ही जाकर इस सबोले की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। चलो सारथी। नहीं पिताश्री, आप नहीं जाएंगे। आप कौरव योद्धाओं के शिरोमणि हैं और अभिमन्यु मेरी आयु का बालक, इसलिए आपका एक बालक से युद्ध करना उचित नहीं है। अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। है, आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। वाह वाह पुत्र वाह, मुझे तुम्हारे इस साहस पर गर्व है। जाओ, विजयी भव। जो आज्ञा पिताश्री। चलो सारथी। महाराज, अभिमन्यु को रोकने के लिए आपका पोता युवराज दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करने जा रहा है।
लक्ष्मण, राम उसकी रक्षा करे। रुक जाओ अभिमन्यु। इन बेचारे निर्बल सैनिकों पर क्या बाण चला रहे हो? हिम्मत है तो किसी बलवान योद्धा से युद्ध करो। मैं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ जाओ मैदान में। लक्ष्मण, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा बालक? तेरे पिता युवराज दुर्योधन कई बार मुझसे पराजित होकर युद्धभूमि से भाग चुके हैं, इसलिए मुझसे युद्ध करने की भूल ना करो। अच्छा यही होगा कि अपने प्राणों को संभालो और यहां से चलते बनो। अपने हर बाण, हर शस्त्र पर तुम्हारा नाम लिखकर आया हूं, इसलिए मेरे प्राणों की चिंता छोड़ो और अपने प्राणों की चिंता करो। लक्ष्मण, अब तुझे गुरु द्रोण भी नहीं बचा सकते। ईश्वर को याद कर ले, मैं तुझे परलोक भेजने वाला हूं। लक्ष्मण का वध हो गया? मेरे पौत्र का वध हो गया? अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं लक्ष्मण, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैंने तुम्हें उस विषैले सपोले के पास जाने की आज्ञा ही क्यों दी? महाराज, मेरी आन की खातिर तुमने अपने प्राण निछावर कर दिए। मेरे लाडले तूने वीर गति प्राप्त की है। तुम्हारा ये पिता तुम्हें वीर गति प्राप्त करने पर बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है। शूरवीर पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हत्या का बदला अवश्य लिया जाएगा। तुम्हारे हत्यारे का सिर उसके धड़ से अलग किया जाएगा।
प्रतिशोध आज ही लिया जाएगा, आज ही लिया जाएगा, इसी समय। मेरे बेटे, महाराज, युवराज दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से क्रोधित होकर कौरवों के सर्वश्रेष्ठ महारथियों को आदेश दिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। युवराज दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से क्रोधित होकर कौरवों के सर्वश्रेष्ठ महारथियों को आदेश दिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। अभिमन्यु, मुझे अभिमन्यु का सिर चाहिए, मुझे अभिमन्यु का सिर चाहिए। आज, अभी, इसी समय चाहिए। कुचल डालो उस सफूले के फन को, कुचल डालो। मैं अपने लाडले पुत्र लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध। चलो मेरे साथ, चलो सारथी। चलो सारथी। सारथी, रथ आगे ले चलो। चलो सारथी। चलो सारथी। जगद्रथ, हमें किसी भी स्थिति में चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही होगा। यदि हम अभिमन्यु की सहायता और रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा भीम। नहीं, मैं ये अनर्थ होने नहीं दूंगा। जयद्रथ,
आदेश अनुसार महारथी कर्ण, शकुनी, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन सब मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े हैं। अब तो अभिमन्यु अवश्य ही विचलित हो गया होगा। नहीं महाराज, अभिमन्यु तनिक भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसके आक्रमण की धार और अधिक तेज हो गई है। उसका पराक्रम देखते ही बनता है। के छोटे पुत्र दुशासन ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया है। वो वीर बालक भागने की बजाय अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर कौरव महारथियों से मुकाबला करने चला है। युवराज के आदेश अनुसार कौरव वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये अभी चक्रव्यूह देखा है क्या? ऐसे एक चक्रव्यूह के बीच में अभिमन्यु आकर गिर गया है। उस समय ये महारथी लोग चारों ओर से उसे घेर कर
उससे युद्ध करने लगा। उस समय ये टूटे पहियों को लेकर, अपने हाथों से ये टूटे पहियों के लेकर वो तो युद्ध करने लगा है। ठीक है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। फिर भी कहते हैं मैं रथ का टूटा हुआ, फिर भी कहते हैं मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, ഞാൻ രഥത്തിൻ്റെ പൊട്ടിയ ചക്രങ്ങളാണ്, മുझे लेकिन मुझे फेंको मत, പക്ഷേ എന്നെ വലിച്ചെറിയണ്ട, എന്നെ നിങ്ങൾ കളയരുത്। इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രവാഹം എപ്പോഴാണോ തെറ്റുകളായി മാറുന്നത്, നുണയായി മാറുന്നത്, തബ് മേ ആ നേരത്ത് ഞാൻ ക്യാ ജാനെ സച്ചായി ടൂटे हुए पहियों का ആശ്രയ ले सके। ആ നേരത്ത് സമൂഹം മുഴുവൻ അസത്യമായി മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ആർക്കറിയാം, എന്നെ പോലെയുള്ള ഈ തുച്ഛമെന്ന് കരുതുന്ന, എല്ലാവരും നിസാരരെന്ന് കരുതുന്ന ഈ പൊട്ടിയ ചക്രമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആയുധമായി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്। केवल कविता केवल इतना है। अभी कविता की आस्वादन टिप्पणी आप लिखना है। एक कविता समझकर कविता में आपको क्या समझा है, कविता का आशय, अर्थ, कवि परिचय, ये सब देते हुए आप तो आस्वादन टिप्पणी लिखना है। आस्वादन टिप्पणी में हम तो क्या क्या ध्यान रखना है, अब वो समझकर आप तो आस्वादन टिप्पणी लिखना है। तो उसका नमूना मैं दिखाऊँ आपको, उसके अंदर क्या क्या चाहिए। ये देखो, इसी प्रकार आस्वादन टिप्पणी में ये सब मिलकर, माने सबसे पहले कवि परिचय, कविता का आशय और कविता का अर्थ किस प्रकार है और कविता में आपको क्या समझा है और अपना दृष्टिकोण माने നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, फिर उपसंहार, ये सब तो एक साथ जोड़कर आप तो आस्वादन टिप्पणी तैयार करना है। और एक प्रस्तुत कविता में कई शब्द कहते हैं, यहाँ पे रथ और अक्षौणी सेना, अभिमन्यु, टूटा पहिया हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये सब रथ माने ये तो जीवन है, और टूटा पहिया लघु मानव, मानव का मूल्य। ठीक है, अभिमन्यु साधारण जनता, समाज में साधारण जनता की प्रतीक में अभिमन्यु को कहते हैं। तो प्रस्तुत कविता के आधार पर आप लोग ऐसा लिखना है कि माने अभिमन्यु किन किन का प्रतीक होता है और टूटा पहिया किन किन का प्रतीक होता है, ये दोनों समझकर लिखना है। ठीक है, वो खुद लिखा तो अच्छा लगेगा। ये नमूना देखो, इसके आधार पर आप तो अपना फाइल में लिखना है। हमारे पुस्तक में ऐसे एक प्रश्न दिया गया है, बड़े बड़े महारथी अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्र से कुचल देना चाहें, इन पंक्तियों का आशय क्या है, वो लिखकर मुझे भेज देना है। और अगला प्रश्न देखो, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्र से लोहा ले सकता हूँ, इन पंक्तियों का आशय क्या है। किताब में ऐसे लिखा है, प्रस्तुत आशय पर चर्चा करें। अभी चर्चा करने की अवसर हमें नहीं है, इसलिए उसका आशय लिखकर आप तो मुझे भेज देना है। अगला देखो, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ, इसका आशय लिखना है। किताब में चर्चा करने के बारे में कहा, लेकिन यहाँ उसका अवसर नहीं है, इसलिए वो लिखना है, फाइल पे लिखकर मुझे भेज देना है। अगला प्रश्न देखो, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों को आश्रय ले सके। प्रस्तुत पंक्ति का आशय लिखकर मुझे भेज देना है। ठीक है, तो
कविता केवल इतना है। तो इसमें ऐसे कहते हैं, टूटे हुए पहिया नामक कविता में ऐसे कहते हैं, ये तो रथ के रूप में एक जीवन के बारे में कहते हैं, हमारा ज़िंदगी के बारे में कहते हैं। फिर साधारण जनता के रूप में अभिमन्यु उसमें आते हैं, और टूटा पहिया वो लघु मानव के रूप में आते हैं, साधारण जनता के रूप में आते हैं, मानव मूल्य के रूप में आते हैं। जब हमारे समाज में भ्रष्टाचार होते हैं, अनीति होते हैं, कुरीतियाँ होते हैं, उस समय जब उसके अंदर अमलो तो पड़ गया है, उस समय उससे सामना करना हमारा दायित्व है। किसी न किसी प्रकार जो हमें मिला है उसे लेकर उसे हम तो सामना करना है। ഈ കവിത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇവിടെ അഭിമന്യുവിനെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ സമൂഹം മുഴുവൻ അനീതിയായി മാറുന്നത്, ആ സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നിസ്സാരമായി നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത്. അതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരിക, ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരിക. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അനീതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, അനീതിക്കെതിരെ ചൂണ്ടാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് കവിതയുടെ ആശയം തരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ശത്രുക്കളാൽ വലയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും അനീതി മാത്രം കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം അനീതിയും കണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ സ്ഥാനത്ത് അതിനെ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോരാടണം. ഉസേ ലോഹ ലേന സാമന കർണ, അതിനെ അതിജീവിക്കുക, അതിനെ പോരാടുക, അതിനെ നേരിടുക. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ഇതുപോലെയുള്ള കവിതകൾ എന്തിനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പതറാൻ പാടില്ല. പതറാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കരുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലാണോ ടൂട്ടാ पहिया को इस्तेमाल किया है उसी प्रकार अपने मन को बल देकर हम उसे सामना करना है. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ബലം കൊടുത്ത് ശക്തി ആർജിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ നേരിടുക. आप लोग भी ऐसे करेंगे, है ना? ऐसा भरोसा करके प्रस्तुत पाठ भाग मैं अभी खत्म कर रहा हूँ. तो अच्छा, धन्यवाद सबको.